This conference will now be recorded. మోడల్ ఫామ్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో ఇప్పటివరకు మనం చేసినవి అన్నీ కూడా లైక్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ద ఫామ్, then we try to have uh, the details printed on the form. ఓకే, సో కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనము క్రియేట్ చేసిన ఫామ్లో డేటా ఎంటర్ చేస్తే అది మన డేటాబేస్లోకి వెళ్ళాలన్నమాట. సో దట్ థింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ నౌ. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ మోడల్ ఫామ్ ప్రాజెక్ట్. సో మోడల్ ఫామ్ ప్రాజెక్ట్స్లో మనకి ఏమేమి ఫైల్స్ కావాలి ఏంటనేది ఒక్కొక్కటిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ మోడల్ ఫామ్ ప్రాజెక్ట్. So I'll just come out of this. So I will say Django admin start project model form project. Okay, so model form project we are going to do it. Okay, so అయిపోయిన తర్వాత సో మోడల్ ఫామ్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సో వీఆర్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ just 1 second. So cd model form project. So cd model form project. So I'm into that form now. So ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే యాప్ని తయారు చేయాలి. సో యాప్ని తయారు చేసి సో Django admin ఇవన్నీ కామన్ ప్రాసెస్ రోజు చేసేవి. స్టార్ట్ యాప్ మోడల్ ఫామ్ యాప్. ఓకే, సో మోడల్ ఫామ్ యాప్. So we will create the model form app. Enter. So model form app తయారు చేసిన తర్వాత we need to load that. Okay, so load చేస్తాం. సో ఓపెన్. సో ఇక్కడ మోడల్ ఫామ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది మనకి వచ్చేస్తుంది. సో ఓకే, సో అటాచ్. సో అటాచ్ చేయగానే మనకి మోడల్ ఫామ్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఆల్వేస్ సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసేయండి. సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసేసి you can say model form app. మోడల్ ఫామ్ యాప్. సో మోడల్ ఫామ్ యాప్ అనండి. సో మోడల్ ఫామ్ యాప్ అన్న తర్వాత సో యూ హ్యావ్ టు సే ఇంపోర్ట్ ఓఎస్. సో ఓఎస్ ఇంపోర్ట్ చేసిన తర్వాత టెంప్లేట్ డిఐఆర్. సో టెంప్లేట్ డిఐఆర్. సో యూ విల్ సే టెంప్లేట్ underscore dir is equal to os dot path dot join. మీకు గుర్తుంటే ఓకే, గుర్తు లేకపోయినా సో you are going for base dir and you have to say templates. You have to say templates. So whenever I'm saying templates, so templates ని క్రియేట్ చేయాలి. సో అదంతా మనం ఒక ప్రాసెస్ లాగా చేద్దాం. So we are working with model form project. So yesterday we did forms. Today we are going to do model form project. Okay. So we have to create models also, forms also, and that form will give the request to the model. So the data will be stored in the model. That is what we are doing. Okay. So now in the form what we are doing, we are loading a student data. So student data models dot model. So character field, integer field. Okay, so this is common. So these two are common, but I'll tell you what are the new things that we need to do. So we will say models dot py. Okay, so we will copy this into models dot py. So models dot py in the form open models dot py. So just you copy this whole thing over there. Okay, so student
it will be the child of models.model. Okay, it will be child of models.model. So you have to do migrations and all of them we will do. Okay, then as you create the model, you need to put it in the admin also. Okay, so admin lo em chestam, so admin lo we need to register this. Okay, so we need to register this. So etla register chestam, so we will say, so class student admin, admin registration కూడా చేసుకోవాలి. So student admin, so admin will be okay. So if you just go back to the model project and see the code there, so admin లో ఎట్లయితే మనం ఎంప్లాయీ అడ్మిన్, ఓకే ఎంప్లాయీ అడ్మిన్ చేసామో, సో అడ్మిన్ డాట్ ఎంప్లాయీ అడ్మిన్, ఎంప్లాయీ అడ్మిన్, అడ్మిన్ డాట్ మోడల్ అడ్మిన్, అడ్మిన్ డాట్ మోడల్ అడ్మిన్ చేసినట్టు, సో సేమ్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ హియర్ ఆల్సో. ఓకే, so same thing you have to do it here also, admin dot model admin. Then you have to give the list display. So what is the list display? So list display ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, name and marks. Okay, so we are having name and marks, so we are not having anything other than that. So you are having name and marks, so మన model ని బట్టి, so name and marks. Okay, so name and marks, and you have to go for registration, so site registration and the model registration. Okay, so admin registration cheyali and model registration kuda cheyali. Okay, so here you can say student, but where I will get this student from, I will get this student from my model. Okay, so from my model form app, so model form app loni models loni student ni తీసుకున్నాం. So admin is also ready. Okay, so admin is also ready, and uh, the models is also ready, settings already we have done, and then we have to go for the views. So views లో ఏం చేయాలి, సారీ ఫార్మ్స్ తర్వాత వ్యూస్. సో ఫార్మ్స్ లో మనం ఏం చేయాలి అంటే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద ఫార్మ్, యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద ఫార్మ్స్. సో ఫార్మ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో న్యూ పైథాన్ ఫైల్, we will say forms. సో ఫార్మ్స్ లో ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే, model app, okay, model form. So model form app, so import the student. So student form anali, ikkada em anali, student form. So ee student form is responsible for taking this name and marks, అయితే, so this class should have something like meta class. సో కంపల్సరీ మెటా క్లాస్ అనేది ఉండాలి. ఎందుకు ఉండాలి అంటే, నువ్వు ఏ డేటాని ఫిల్ చేయాలనుకుంటున్నావు, సో నువ్వు ఏ డేటాని ఫిల్ చేయాలనుకుంటున్నావు ఆ డేటా మోడల్ని మనం ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలి. సో ఏమంటున్నాం, మోడల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టూడెంట్. సో మోడల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టూడెంట్. సో ఏ మోడల్ని నువ్వు స్పెసిఫై చేయాలనుకుంటున్నావు, సో ఐ వాంట్ టు స్పెసిఫై ద స్టూడెంట్ మోడల్, సో క్లాస్ మెటా, ఇది కంపల్సరీ, క్లాస్ మెటా షుడ్ బి ద షుడ్ బి ఇన్సైడ్ ద స్టూడెంట్ ఫామ్ అనమాట. స్టూడెంట్ ఫామ్ లోపల ఉండాలి. క్లాస్ మెటా మోడల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టూడెంట్ ఫీల్డ్స్, అన్ని ఫీల్డ్స్, అందులో ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్ని మనం తీసుకోవాలి. అన్ని ఫీల్డ్స్ అంటే నేమ్, మార్క్స్, అట్లా అన్ని ఫీల్డ్స్ని తీసుకోవాలి. ఓకే, సో అన్ని ఫీల్డ్స్, జనరల్గా అన్ని ఫీల్డ్స్ని తీసుకుంటాం. ఓకే, సో అన్ని ఫీల్డ్స్ని తీసుకోవాలి, రైట్. ఓకే, సో డాక్యుమెంటేషన్ నోట్స్ నేను పంపిస్తాను తర్వాత. సో ఇన్ దట్ యూ విల్ హ్యావ్ ద కంప్లీట్, నేను చెప్పేటి అన్నీ కూడా అందులో ఉంటాయి. సో ఆల్ అనొచ్చు, లేకపోతే ఓన్లీ నేమ్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అట్లా మనము వీ కెన్ స్పెసిఫై అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి ఆల్ అంటున్నాం. సో ఆల్ వీఆర్ సేయింగ్. సో దిస్ ఇస్ ఫార్మ్స్. సో ఫార్మ్స్ ఏం చేశాను నేను, స్టూడెంట్ ఫార్మ్ తయారు చేసుకున్నాను. స్టూడెంట్ ఫార్మ్ షుడ్ బి the child of the model form, అండ్ దాంట్లో ఏ క్లాస్ ఉండాలి, మెటా క్లాస్ ఉండాలి. సో మెటా క్లాస్ లోపల ఒక స్టూడెంట్ మోడల్ని మనం ఫిక్స్ చేస్తున్నాం. సో దాంట్లో ఫీల్డ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ అంటున్నాం. సో ఫీల్డ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ పెట్టడం వల్ల ఏంటి, అన్ని ఫీల్డ్స్ రావాలి, నా ఫామ్లో ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్ రావాలి అని చెప్తాను. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వ్యూస్ తయారు చేయాలి. సో వ్యూస్ తయారు చేయడం అంటే ఏంటి, సో యూ విల్ హ్యావ్, జనరల్గా మనకు స్టూడెంట్ వ్యూ తెలుసు.
కానీ ఇక్కడ చూస్తే దీన్ని మనం డేటా వ్యాలిడేషన్ అంటాం. ఓకే, సో డేటా వ్యాలిడేషన్. సో ఈ వ్యాలిడేషన్ ఎట్లా చేస్తాను అనేది నేను చూపిస్తాను. సో ఈ డేటా వ్యాలిడేషన్ అంటే, సో ఇప్పుడు ఇది నేను వ్యూస్లోకి వెళ్ళిపోయి, సో వ్యూస్లో నేను డేటా వ్యాలిడేషన్ చేయాలి. సో డేటా వ్యాలిడేషన్ ఎట్లా చేస్తున్నారు సార్ అంటే, సో మోడల్ మనకి ఇవన్నీ తెలుసు. సో యాప్లోంచి ఇంపోర్ట్ ఇవన్నీ మనకు తెలుసు. ఇది ఇక్కడ వరకు కూడా మనకు తెలుసు చెప్పాలంటే. ఇది మనకి కొత్తగా వచ్చింది. ఏంటిది? రిక్వెస్ట్ డాట్ మెథడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పోస్ట్ అయితే, అంటే నీ ఫామ్ పోస్ట్ అయితే, సో నీ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో, సో ఇప్పుడు ఫామ్ మనం ఇన్పుట్లో పెడతాం. ఓకే, సో అదొక టెంప్లెట్ తయారు చేయాలి. సో ఇన్పుట్లో పెట్టేసి అది మెథడ్ పోస్ట్ అయితే, ఓకే, సో దాన్ని నువ్వు వ్యాలిడ్ చెయ్యి. సో వాట్ యూ టు డూ? వ్యాలిడ్. సో వ్యాలిడ్ చెక్ చెయ్యి. సో వ్యాలిడ్ చెక్ చేసాం. ఒకవేళ ఫామ్ వ్యాలిడ్ అయితే, ఆ ఫామ్ మనకి వ్యాలిడ్ అయితే, సో ఫామ్ వ్యాలిడ్ అయితే ఏమో అనాలి నేను, ఐ హ్యావ్ టు సేవ్ ద డీటెయిల్స్ ఆన్ టు ద డేటాబేస్. ఐ హావ్ టు సేవ్ ద డీటెయిల్స్ ఆన్ టు ద డేటాబేస్. ఇది మీనింగ్ అనమాట. అంటే నీ ఫామ్ వ్యాలిడిటీని చెక్ చేస్తుంది. సో నీ ఫామ్ వ్యాలిడ్ అయితే గనక నీ డేటా ఎక్కడ సేవ్ అవ్వాలి? డేటాబేస్లో సేవ్ అవ్వాలి. అది చెప్తుంది. సో మోడల్ ఫామ్ యాప్, ఇప్పుడు మనం స్టూడెంట్ ఫామ్ అనేది తయారు చేయాలి. సో స్టూడెంట్ ఫామ్ అనేది తయారు చేయాలంటే న్యూ directory. So you have to go for templates. So templates lopla. So right click here again. So new directory. So templates lopla. So you have to say model form app. So model form app lopla. So you have to say HTML file. So HTML file. So it should be student form. Student. Okay, so student form అనేది ఉండాలి. So student form. Okay, so title I will say student form. ఇది form. Okay, so ఇది form. So నిన్న చేసాం కదా. So form method is equal to post. So form method is equal to post. సో ఇక్కడ ఏమనాలి మనము నిన్న చేసినట్టు, form dot as underscore p. ఓకే, సో ఫామ్ నిన్న ఫామ్ చేశాను. నిన్న ఏంటది ఫామ్ ప్రాజెక్ట్లో ఇన్పుట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ వెళ్తే ఏమన్నాము, ఫామ్ డాట్ యాస్పి అండ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ దీస్ త్రీ థింగ్స్. సో అదే సేమ్ సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ కూడా ఇచ్చేయాలి. సో ఫామ్ డాట్ యాజ్ ఆఫ్ పి యాజ్ ఎ పారాగ్రాఫ్. సో సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ ఇవ్వకపోతే సబ్మిట్ అవ్వదు అనమాట. సో కాబట్టి సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ కూడా ఇచ్చేసాం. ఓకే, సో ఇది మనం జనరల్గా చేసేసుకునేది. ఓకే, సో ఫామ్ తయారైపోయింది. సో ఫామ్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. సో ఐ విల్ కాపీ దిస్. సో దీని తర్వాత చిన్న ప్రాజెక్ట్ ఉంది. ఆ ప్రాజెక్ట్ మీకు ఇస్తాను, కోడ్ మీరు చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ స్టూడెంట్ ఫామ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్. కోడ్ అంతా ఉంది. జస్ట్ మీరు మూవీ ప్రాజెక్ట్ అనమాట. కోడ్ అంతా సింపుల్గా ఉంది. జస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక్కొక్కటి అర్థం చేసుకుంటూ చేసుకోవాలి అంతే. రైట్, ఏది ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి ఏంటనేది అంతా మీకే ఉంటుంది. ఓకే, ఐ పుట్ ఇట్. ఓకే, సో స్టూడెంట్ ఫామ్ హెచ్టిఎంఎల్ తయారు చేసాము. సో స్టూడెంట్ ఫామ్ హెచ్టిఎంఎల్లో యూ హ్యావ్ పుట్ ద స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటి, ఫస్ట్ నుంచి వద్దాం మళ్ళీ. సో ప్రాజెక్ట్ తయారైంది. సో ప్రాజెక్ట్ లోపల నాకు కావాల్సింది యాప్ తయారైంది. సో యాప్ లోపల ఫస్ట్ సెట్టింగ్స్లో మనం ఏమేమి చేసుకున్నాము, సెట్టింగ్స్లో యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాము, టెంప్లెట్స్ని పెట్టుకున్నాము. ఓకే, సో ప్రస్తుతానికి అయ్యండి. తర్వాత మోడల్స్లో స్టూడెంట్ మోడల్ని తయారు చేసాం. సో ఈ మోడల్ డేటా అంతా కూడా మనకి డేటాబేస్లో తయారవుతుంది. సో డేటాబేస్లో తయారవుతుంది. సో డేటాబేస్లో తయారైన తర్వాత ఇందులోకి డేటా వెళ్ళాలి. సో ఇందులోకి డేటా వెళ్ళాలంటే నాకు ఎవరు కావాలి, నాకు ఒక ఫామ్ కావాలి. ఈ ఫామ్కి మనం చెప్పాలన్నమాట, ఏ ఫామ్ నువ్వు నేను నీకు మోడల్ రిలేటెడ్ ఫామ్ని ఇస్తాను. నేను నీకు ఆ మోడల్ రిలేటెడ్ ఫామ్లో డేటాని యూజర్ ఇస్తాడు. సో ఆ యూజర్ డేటా అనేది నువ్వు మోడల్లోకి పంపించాలి. యూజర్ డేటాని నువ్వు మోడల్లోకి పంపించాలి అని చెప్తున్నాను. ఓకే, రైట్, అర్థమైందా? సో అలా చేసిన తర్వాత ఓకే,
సో అలా చేసాము. అలా చేసిన తర్వాత సో వాట్ వీఆర్ సేయింగ్ వ్యూస్. సో వ్యూస్లో ఏం చెప్తున్నాము, బాస్ నీకు డేటా వస్తుంది, సో ఆ డేటాని కొంచెం వ్యాలిడేట్ చేయి. ఒకవేళ డేటా వ్యాలిడ్ అయితే నువ్వు డేటాబేస్లోకి ఇచ్చేసి సేమ్ కోడ్. సో కోడ్ అనేది మనం ఎక్కడొక్కడ మార్చేది లేదు, సేమ్ కోడ్ మనము యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో దానికి స్టూడెంట్ ఫామ్, ఇది డిస్ప్లే కోసం ఈ ఫామ్ అన్నమాట. ఓకే, సో తర్వాత దాన్ని అడ్మిన్ మోడల్స్ని రిజిస్టర్ చేయాలి. రిజిస్టర్ చేసాము. సో నా ఫైనల్గా మనము యూఆర్ఎల్స్ తయారు చేయాలి. సో యూఆర్ఎల్స్ అంటే ఫామ్ యూఆర్ఎల్. సో re_path as URL. ఓకే, సో ఇక్కడికి వెళ్ళేసి యూఆర్ఎల్ ఆఫ్ సో ఫామ్ డేటా. ఓకే, సో ఫామ్ డేటా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనకి, సో ఫామ్ డేటా వ్యూస్లోకి వెళ్ళాలి. సో ఆ వ్యూ ఏంటి, స్టూడెంట్ వ్యూ. సో స్టూడెంట్ వ్యూ ఎక్కడ ఉంది, వ్యూస్లో. సో ఆ వ్యూస్ని ఇంపోర్ట్ చేయాలి. సో వ్యూస్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తాం, రైట్. సో ఇలా మనము వ్యూస్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తాం. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ద వే దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ అప్ ద థింగ్స్. ఓకే, రైట్. సో ఇలా మనం చేసుకున్న తర్వాత సో ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టు డూ ద మైగ్రేషన్స్ అవన్నీ చేయాలి. ఇక్కడ మోడల్స్ ఎప్పుడైతే ఇన్వాల్వ్ అయిందో మైగ్రేషన్స్ చేయాల్సింది. అడ్మిన్ కూడా చేయాలి, క్రియేట్ సూపర్ యూజర్ చేయాలి, అప్పుడైతేనే మనకు డేటా కనిపిస్తుంది. ఎప్పుడు అయిపోయింది, అడ్మిన్ అయిపోయింది, నువ్వు రాలే, వీడియోస్ చూసుకో. సో py manage.py రన్ సర్వర్. సో రన్ సర్వర్ అంటే మనకు డేటా ఎక్కడ పోదు. సో కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలన్నాము, ఇక్కడ ఇచ్చి చూడండి, యూ హ్యావ్ 18 అన్అప్లైడ్ మైగ్రేషన్స్. నువ్వు మైగ్రేట్ చేస్తేనే డేటాబేస్ అవన్నీ వస్తాయి. సో కాబట్టి మనం మైగ్రేట్ చేద్దాం ఫస్ట్. సో py manage.py make migrations. సో మేక్ మైగ్రేషన్స్. సో తర్వాత py మైగ్రేట్. సో మైగ్రేట్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన టేబుల్స్ అన్ని క్రియేట్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు py manage.py క్రియేట్ సూపర్ యూజర్. సో సూపర్ యూజర్ని క్రియేట్ చేయాలి. సో సూపర్ యూజర్ సంథింగ్ లైక్ మోడల్. ఓకే, సో మోడల్ ప్రాజెక్ట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ mp@gmail.com ఏదో ఒకటి, రైట్. సో పాస్వర్డ్ 123456. ఓకే, సో వై సూపర్ యూజర్ క్రియేటెడ్. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు రన్ ద సర్వర్. సో సర్వర్ని రన్ చేసాము. ఇది రన్ చేసిన తర్వాత సో మనకి ఫామ్ డేటా ఓకే, మోడల్ ఫామ్ యాప్ స్టూడెంట్ ఫామ్.html ఉంది కదా. స్టూడెంట్ ఫామ్.html మోడల్ ఫామ్ యాప్. సో టెంప్లెట్ dir మోడల్ ఫామ్ ప్రాజెక్ట్ టెంప్లెట్స్ కరెక్టే ఉంది కదా. మోడల్ ఫామ్ టెంప్లెట్స్లో మోడల్ ఫామ్ యాప్లో స్టూడెంట్ ఫామ్ HTML స్పెల్లింగ్ మోడల్ ఫామ్ యాప్ స్టూడెంట్ ఫామ్.html
ఇక్కడ మిస్ అయింది. టెంప్లెట్స్ కరెక్ట్గానే ఉంది కదా. సో టెంప్లెట్స్ ఓకే. సో URL స్టూడెంట్ వ్యూ. సో వ్యూస్లో స్టూడెంట్ వ్యూలోకి వెళ్ళాము. సో రిటర్న్ రెండర్ కరెక్ట్ ఉంది కదా. సో టెంప్లెట్ నేమ్ form.html. Model project 3, 4, 5, 6 స్టూడెంట్స్ వచ్చేసింది. సో స్టూడెంట్స్లో యాడ్ అంటే నేమ్ మార్క్స్ వచ్చేసింది. సో డేటా క్రియేట్ అయింది. ఓకే. సో టెంప్లెట్ ఫామ్ స్టూడెంట్ ఫామ్ మిస్ అయింది. మోడల్ నేమ్ మోడల్ ఫార్మాట్ స్టూడెంట్ ఫామ్ డాట్ HTML. STUDENTFORM STUDENTFORM MODL FORM AAPP. ఓకే. సో ఒకసారి సెట్టింగ్స్లో టెంప్లెట్ dir is equal to host.path.join templates. టెంప్లెట్స్ రాసిన కదా ఎక్కడ. ఓ రైట్ యూఆర్ రైట్. అదే మిస్ చేసిన. గుడ్. ఓకే, అదే ప్రాబ్లం. అన్నీ చేసినాం కదా, అది చేయాలి. రైట్. సో రైట్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఫామ్ డేటా నేమ్ మార్క్స్. సో నేమ్ అజయ్. ఓకే. సో సబ్మిట్ మనం ఏం పేజ్ రాయలేదు కాబట్టి మనకు అది దొరకదు. కానీ మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే అడ్మిన్లోకి వెళ్ళి చూసుకోండి డేటా వెళ్ళిందా లేదా. సో స్టూడెంట్స్ డేటా వెళ్ళిందా. సో ఫామ్లో ఇచ్చావు డేటా, ఆ ఫామ్లో డేటా ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఓకే. సో ఇక్కడ సపోజ్ విజయ్ టు సబ్మిట్. రైట్. ఇది ప్రాజెక్ట్ అన్నమాట. సో మనం అక్కడ ఫామ్లో ఇచ్చిన డేటా ఇక్కడ యాడ్ అవ్వాలి, అది ప్రాజెక్ట్. ఓకే. సో అది మోడల్ ఫామ్. సో ఏమి చేసాం మళ్ళీ ఒకసారి, చిన్న మిస్టేక్ మనం చేసింది. అండ్ వెరీ గుడ్ అబ్జర్వేషన్ వంశీ. ఓకే. సో టెంప్లెట్ డిఐఆర్ని ఇక్కడ ఇది మార్చాం. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఏం చేసాము. సో ఫస్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. ఓకే, ఇక్కడికి వెళ్దాం. సో మోడల్ ఫామ్ ప్రాజెక్ట్లో ఏం చేసాం, ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం, యాప్ క్రియేట్ చేయడం అనేది కామన్.
తర్వాత మోడల్స్లో ఏం తయారు చేసాము, స్టూడెంట్. సో స్టూడెంట్కి ఏమేమి డేటా ఇచ్చుకున్నాము, నేమ్ అండ్ మార్క్స్. ఈ మోడల్ మనకి డేటాబేస్లో క్రియేట్ అయిపోతుంది. పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, సో ఈ డేటాలోకి నేను మాన్యువల్గా ప్రింట్ చేయొద్దు, నేను యూజర్కి ఇవ్వాలి. యూజర్కి నువ్వు ఫిల్ చేసుకో బాస్ అని ఇవ్వాలి. మరి యూజర్కి నువ్వు ఫిల్ చేసుకో అంటే యూజర్కి నువ్వు ఇవ్వాల్సింది ఏంటి, ఒక ఫామ్. యూజర్కి నువ్వు ఇవ్వాల్సింది ఏంటి, ఒక ఫామ్. ఓకే, ఫామ్ తయారు చేసుకో. సో నువ్వు యూజర్కి ఏ ఫామ్ ఇవ్వాలి, స్టూడెంట్ మోడల్కి బేస్ అయిన ఫామ్ ఇవ్వాలి. అవునా, స్టూడెంట్ మోడల్కి బేస్ అయిన ఫామ్ ఇవ్వాలి. సో స్టూడెంట్ మోడల్కి బేస్ అయిన ఫామ్ ఇవ్వాలంటే ఏం చేస్తావు, స్టూడెంట్ ఫామ్, దాంట్లో క్లాస్ మెటా అని పెట్టేసి మోడల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టూడెంట్ అని పెడతాం. అంటే ఈ ఫామ్ అంటే ఆ డేటాబేస్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే తీసుకొని మనం ఎట్లా చెప్తున్నాము, మోడల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టూడెంట్ అని చెప్తున్నాం. ఏమని చెప్తున్నాము, మోడల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టూడెంట్ అని చెప్తున్నాం. సో తర్వాత ఫీల్డ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్. ఫీల్డ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ అంటే అన్ని ఫీల్డ్స్. సో నీ దగ్గర ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్ని తీసుకో. సో నేమ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి, అన్ని ఫీల్డ్స్ని తీసుకో, అన్ని ఫీల్డ్స్ని తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు యూజర్కి ప్రొజెక్ట్ చేయాలి. సో ఫామ్స్ తయారు చేసిన ఓకే, మోడల్ తయారు చేసిన ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, యూజర్కి ప్రొజెక్ట్ చేయాలి. యూజర్కి ప్రొజెక్ట్ చేయాలి అంటే నీకు కావాల్సింది ఏంటి, వ్యూస్. సో వ్యూస్, సో స్టూడెంట్ వ్యూ, సో స్టూడెంట్ వ్యూ. ఓకే, సో స్టూడెంట్ వ్యూ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఫామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్మ్స్ డాట్ స్టూడెంట్ ఫామ్. స్టూడెంట్ వ్యూ ఫార్మ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టూడెంట్ ఫామ్. అది వచ్చేసింది. ఇది కొత్తగా చేసిన ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్ ఏంటి, ఫామ్ వ్యాలిడేషన్. సో ఫామ్ వ్యాలిడ్ అయితే అంటే నువ్వు ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ వ్యాలిడ్ అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, అది డేటాబేస్లోకి వెళ్ళాలి. సో అది వ్యాలిడ్ అయితే అనేది ఎట్లా తెలుస్తుంది, రిక్వెస్ట్ మెథడ్ పోస్ట్ అయితే. మరి ఈ పోస్ట్ అనేది ఎక్కడ పెట్టాను సార్ నేను, ఈ పోస్ట్ అనేది మనం ఫామ్స్లో పెట్టుకుంటాం. సో వ్యూస్లో స్టూడెంట్ ఫామ్లో ఫామ్ మెథడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పోస్ట్. ఫామ్ మెథడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పోస్ట్. సో ఫామ్ మెథడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పోస్ట్. ఫామ్ డాట్ యాస్పీ అంటే ఎవరు వస్తారు, ఫామ్ వస్తుంది. ఫామ్ ఎందుకు వస్తుంది, ఫామ్ ఎవరికి లింక్ అయినారు, ఫామ్కి మోడల్ లింక్ అయినారు. ఎస్, ఆ ఫామ్ వచ్చింది. ఆ ఫామ్లో డీటెయిల్స్ కనుక ఫిల్ చేస్తే మోడల్లోకి డేటా వెళ్ళాలి, రైట్. అది లాజిక్. సో వచ్చేసిన తర్వాత మరి ఆ ఫామ్ నేను తయారు చేసుకోవాలి కదా. సో ఆ ఫామ్ని తయారు చేసేసాను, రైట్. సో ఇది టోటల్ ప్రాసెస్ అన్నమాట, అర్థమైందా. సో అదే బేస్ మీద మీకు ఇంకొక ప్రాజెక్టు, ఒక చిన్న మినీ ప్రాజెక్ట్ లాంటిది పెట్టాను నేను, కోడ్ కూడా పెట్టాను. సో దీంట్లో మీకు ఇది కామన్ ఉంటుంది, ఇది కామన్ ఉంటుంది. వ్యూస్లో ఇక్కడ చూస్తే మూవీ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆల్ ఆర్డర్ బై రేటింగ్ అంటే ఇది లిస్ట్ అనమాట. ఇదేంటి, లిస్టింగ్. సో ఈ లిస్టింగ్ ఏంటి సార్, ఇక్కడ లిస్టింగ్ అంటే ఏంటి, నేను మన స్టూడెంట్ దాంట్లో లిస్టింగ్ చేసి చూపిస్తాను నేను మీకు, తర్వాత మీకు అది ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది తీసుకుపోయి నేను ఇక్కడ వేసేస్తాను. ఓకే, సో లిస్ట్ స్టూడెంట్ వ్యూ అంట, లిస్ట్ స్టూడెంట్ వ్యూ. సో ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి నేను వాల్యూస్ అన్నీ, స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి. సో స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి. ఓకే, సో స్టూడెంట్ అనేవాడు ఎవరు, స్టూడెంట్ అనేవాడు డేటా. సో మోడల్. సో ఆ మోడల్లోని అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ని తీసుకో, ఆర్డర్ బై మార్క్స్ అంటే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అనమాట. ఆర్డర్ బై మార్క్స్, డిసెండింగ్ ఆర్డర్. సో మీకు ఏంటంటే ఒక ఐడియా రావడానికి పెడుతున్నాను. సో రిక్వెస్ట్ టెంప్లేట్ నేమ్. ఇప్పుడు ఇదేం యాప్, మోడల్ ఫామ్ యాప్. లిస్ట్ స్టూడెంట్స్. సో లిస్ట్ స్టూడెంట్. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ లిస్ట్. సో ఇక్కడ మూవీస్ ఉన్న దగ్గర అంతా స్టూడెంట్ చేస్తాను, స్టూడెంట్ లిస్ట్. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ లిస్ట్ ఆల్రెడీ రిట్రీవింగ్ ఎట్లా చేయాలో నేను చూపించాను ఒకసారి.
సో ఇక్కడ కూడా స్టూడెంట్ లిస్ట్ సేమ్ అదే లాజిక్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం తయారు చేయాల్సింది ఏంటి, లిస్ట్ స్టూడెంట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్. సో మోడల్ ఫామ్ యాప్లోకి వెళ్ళేసి టెంప్లెట్స్లో వీ హ్యావ్ టు సే న్యూ HTML5 లిస్ట్ స్టూడెంట్. సో లిస్ట్ స్టూడెంట్లో ఏం లాజిక్ ఉంటుంది సార్ అంటే లిస్టింగ్ స్టూడెంట్స్. సో ఇక్కడ ఏం లాజిక్ ఉంటుంది సార్ అంటే ఒక టేబుల్. సో మీరు ఆల్రెడీ చేశారు, నేను మళ్ళీ మ్మ్. ఏది అర్థం కాలేదు. మ్మ్? అందులో రాసుకోవడానికి ఉండదు, వేరే వ్యూ చేయాలి. వేరే వ్యూ చేస్తేనే బెటర్. సో స్టూడెంట్ ఇన్ఫో అది దేనికోసం, అది ఫామ్ కోసం. ఇప్పుడు ఇది రిట్రీవల్ కోసం. ఇక్కడ ఏమంటా నేను, ఇఫ్ మూవీస్ ప్లేస్లో ఇఫ్ స్టూడెంట్ లిస్ట్ అంటే అక్కడ నుంచి స్టూడెంట్ లిస్ట్ వస్తే, ఎక్కడ నుంచి, మన వ్యూస్ నుంచి స్టూడెంట్ లిస్ట్ వచ్చింది. సో వచ్చిన తర్వాత if student list is available, okay, so if student list is available, so student name, sorry, so student name, so student name, okay, student name మనకు కావాల్సింది స్టూడెంట్ మార్క్స్ రెండే. స్టూడెంట్ నేమ్ మార్క్స్, రైట్. సో ఇక్కడ టేబుల్ హెడ్ అర్థమైంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫర్ రైట్ టిఆర్. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ డాట్, ఓకే, నేమ్, అండ్ లాస్ట్ది స్టూడెంట్ డాట్ మార్క్స్. అర్థమైందా? స్టూడెంట్ డాట్ నేమ్, స్టూడెంట్ డాట్ మార్క్స్, రైట్. ఇది లూప్లో, ఓకే, రైట్. సో లూప్ ఎండ్ ఫర్ అంటే ఫర్ లూప్ని ఎండ్ చేయడం అనమాట. సో మనం ఇది ఫర్ లూప్ని మనం దీంట్లో రాయాలి అంటే ఇట్లా రాసుకోవాలి, ఈ సింబల్లో రాసుకోవాలి. ఇది కూడా క్లాస్ ఆల్రెడీ అయింది. అంటే ఒకవేళ లేకపోతే, డేటా అనేది లేకపోతే, సో డేటా అనేది లేకపోతే ఎల్స్లోకి వస్తుంది. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు ఫౌండ్ అంటే లేకపోతే, అంటే ఇది ఫాల్స్ అయితే, ఇన్ఫర్మేషన్ రాకపోతే అది నో మూవీస్ ఫౌండ్ అని రావాలి. ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే పర్లేదు, సో ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే అది అట్లా రావాలన్నమాట. ఓకే, సో తర్వాత సో నేను వాంటెడ్లీ డేటాని నింపుకుంటాను ఇక్కడ. సో అజయ్, విజయ్, సుజన్, సేవ్. రైట్, సో సేవ్. ఓకే, సో వీళ్ళందరూ డేటా ఉన్నారు. సో వీళ్ళందరూ డేటాలో నాకు డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మార్క్స్ రావాలి. సో రావాలి అంటే ఓకే, సో రన్ అయింది. సో ఇక్కడ నాకు ఫామ్ డేటా ఉంది. సో మనం దీనికి యూఆర్ఎల్ తయారు చేయాలి కదా ఒకటి. సో యూఆర్ఎల్, సో ఫామ్ డేటా, అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి డిస్ప్లే డేటా. సో డిస్ప్లే డేటా ఏ వ్యూలోకి వెళ్ళాలి, లిస్ట్ స్టూడెంట్ వ్యూలోకి వెళ్ళాలి. లిస్ట్ స్టూడెంట్ వ్యూ, ఓకే. సో డిస్ప్లే డేటా లిస్ట్ స్టూడెంట్ వ్యూ. సో మళ్ళీ ఒకసారి రన్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు డేటా,
సో స్టూడెంట్ మార్క్స్ ఒక్క నిమిషం, ఏం మిస్ అయింది? స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్, ఓకే. సో స్టూడెంట్ వేరియబుల్ మిస్ అయింది. సో సేవ్ ఇట్, ఒకసారి రన్ చేసుకో. కాపీ పేస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి student dot name, student dot marks, student in, okay. చేంజెస్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో సుజన్, విజయ్, ప్రియాంక, వినయ్ 36, రైట్, 25. సో మనం ఏమన్నాం? మైనస్ రేటింగ్ అన్నాం. మైనస్ రేటింగ్ అంటే డిసెండింగ్ ఆర్డర్. డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఎక్కువ నుంచి తక్కువ వరకు, ఎక్కువ నుంచి తక్కువ వరకు. సో మనకి యాక్చువల్గా డేటా ఎట్లా ఉంది చూడండి. సో ఇక్కడ టేబుల్ బార్డర్ ఇస్తే ఇంకా మనకి బార్డర్ కూడా వస్తుంది. సో టేబుల్ బార్డర్ ఈక్వల్ టు 2. ఓకే. సో రైట్, బార్డర్ వచ్చేసి రైట్. సో ఇదే మనం తీసుకొని అడ్మిన్లో చూడండి ఏముందో. సో అడ్మిన్లో ఏముంది మనకి? స్టూడెంట్స్లో డేటా ఏముంది? 36, 37, 89, 52, 25. కానీ మనకు ఫస్ట్ వచ్చింది ఎవరు? 89. అంటే హైయెస్ట్ మార్క్స్ అతను ఫస్ట్ వచ్చాడు. ఎందుకు అట్లా వచ్చింది సార్ అంటే ఇక్కడ మనం మైనస్ ఆఫ్ మార్క్స్ అని ఇచ్చాం. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాము? మైనస్ ఆఫ్ మార్క్స్ అంటే తీసుకో, ఎట్లా? మైనస్ ఆఫ్ మార్క్స్ అంటే గివ్ ఇట్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. సో నువ్వు ఓన్లీ మార్క్స్ పెడితే ఆర్డర్ బై మార్క్స్ అంటే ఇది అసెండింగ్ ఆర్డర్లో వస్తుంది. సో అది మైనస్ అని. సో ఇది లిస్టింగ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. వాట్ ఈస్ దిస్? లిస్టింగ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. సో ఇది కూడా మీకు నేను దీంట్లో పెట్టేస్తాను. సో లిస్టింగ్ కూడా చేశాను. సో ఇదేమో ఓన్లీ డేటా వెళ్ళడానికి, ఇదేమో డేటాని లిస్టింగ్ చేయడానికి. సో ఇంకా మీకు ఇంకో HTML కూడా ఇవ్వాలి కదా. సో ఇంకో HTML ఏది? లిస్ట్ స్టూడెంట్ డాట్ HTML. సో లిస్ట్ స్టూడెంట్ డాట్ HTML కూడా ఇస్తాను. సో లిస్ట్ స్టూడెంట్ డాట్ HTML. సో ఈ 2 ప్రాజెక్ట్స్ చేయండి, కొంచెం మినీ ప్రాజెక్ట్ లాగా ఉంటుంది మీకు. డెఫినెట్గా చేసుకోవచ్చు, డెఫినెట్గా చేసుకోవచ్చు. కానీ మినీ ఇది. నేను మీకు లాస్ట్గా మేజర్గా ఒకటి ఇస్తాను, పెద్దది ఇస్తాను. ఈ ప్రాక్టీస్ చేయాలి కంపల్సరీ. ఈ ప్రాక్టీస్ చేస్తే దాంట్లో దీన్ని బేస్ చేసుకుని చేసుకోవచ్చు. సో URLs, సో ఇది URLs. సో URLs డాట్ py. సో అన్ని వచ్చేసినట్టేనా? అడ్మిన్ ఒకటి రావాలి. సెట్టింగ్స్ అవసరం లేదు, మీకు తెలిసిందే సెట్టింగ్స్. సో అడ్మిన్ ఒకటి చేసుకో. మోడల్స్ తర్వాత అడ్మిన్ చేసేసుకుంటే ఓకే. సో ఈ ఫైల్ వెంటనే పంపిస్తాను, మీరు స్టార్ట్ చేయండి వర్క్. సో ఆ ఫైల్తో పాటు కింద మూవీస్ డేటా కూడా ఉంటుంది మీకు. ఓకే. సో కింద మూవీస్ డేటా కూడా ఉంది, కొన్ని నంబర్స్ అవన్నీ తీసేసుకోండి. సో CSS ఫైల్స్ యాడ్ చేయడం అది కూడా ఉంది, మీరు కావాలంటే చేయండి, లేకపోతే వదిలేసేయండి. రైట్. సో ఇలా CSS ఫైల్ నీకు తెలుసు కదా, CSS ఫోల్డర్ తయారు చేసేసి సేమ్ అంతే. స్టాటిక్ క్లాస్కి వచ్చినావు కదా, ఒకసారి అది చూసుకో. ఓకే. ఓకే. సో ఇది మనకి
మోడల్ ఫామ్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ ఫైల్ పంపిస్తాను, మీరు తయారు చేయండి. ఓకే. ఓకే, సో ఈ పంపిస్తానమ్మా, తయారు చేయండి. ఓకే, రైట్, బాయ్.